Srimati Sakshi Dutt gives you the following incomes for the previous year 2019-20. She worked as a manager at Mumbai. The population of the city more than 25 lakhs. How's your 25 lakhs population of the city ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is relevant to the calculation of the perquisite of value of rent-free accommodation. How to value the perquisite in respect of rent-free accommodation? Unfurnished accommodation is provided to her. Unfurnished accommodation is provided to her. So, ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Her salary rupees to 25,000 per month and DA rupees 10,000 per month. Bonus equal to 4 months salary and entertainment allowance rupees 3,000 per month. All these are taxable. ಎಲ್ಲನೂ ಇದು taxable. Next, rent-free accommodation. The parental value is rupees 5,000 per month. Rent-free accommodation for the perquisite value. Perquisite value alva. Rent-free accommodation provided by the employer to the employee. The parental value is rupees 5,000 per month. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ perquisite value find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? There is a provision. If the rent-free accommodation provided by the employer, then the provision is like this. If the population exceeds 25 lakhs, then 15% of salary is taken as the perquisite value of rent-free accommodation. If the population exceeds 10 lakhs but does not exceed 25 lakhs, then 10% of salary. And if the population below 10 lakhs, then 7.5% of salary. So 15% of salary, 10% of salary, and 7.5% of salary is taken as perquisite value based on the population of the city. As the population of the city exceeds 25 lakhs, then you have to consider 15% of salary as the perquisite value of rent-free accommodation. Rent-free accommodation. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ? ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೆಂಟ್. ಅದೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವೆಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಅವಳು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳ? ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಲ್ಲಿ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ HRA. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ provident fund, say for example statutory provident fund, unrecognized provident fund or recognized provident fund. Salary means only basic. In all the cases salary means only basic. If the DA is considered for retirement benefit, then salary means basic plus DA to the extent how much extent is considered for retirement benefit ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ salary means basic plus all the taxable allowances excluding DA. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ DA. DA ನ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಫ್ ದ DA is considered for retirement benefit, then DA is considered ಅಲ್ವಾ? DA ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ DA is considered for retirement benefit or not, ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? DA is not considered. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? DA is not considered. Next, ಇನ್ನೊಂದು hospitalization expenses for the medical treatment rupees 25,000 which is borne by his employer. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಟ್ಟು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಅನ್ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, and the employer bore the expenditure. If the employer bore the expenditure, then it is treated as reimbursement. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು reimbursement ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್
ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 25,000. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ₹15,000 ಅದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ, ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಸಿಕ್, ಆನಂತರ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಆನಂತರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಆನಂತರ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he contributes towards the RPF 14% of his salary, and the equal amount is also contributed by his employer. Interest credited at 11% amounts to ₹2,200. So the provisions regarding RPF contribution by the employee, what, fully taxable. RPF contribution by the employee is fully taxable and hence it is included in basic salary. ಇದರಿಂದಲೇ 25,000 ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 14% ಅಲ್ವಾ. RPF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ ಟು 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸರಿಯಾ, ಅಪ್ ಟು 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ at 11% amounted to ₹2,200. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SPF, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಆನ್ RPF ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 9.5% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, 9.5%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು 11% ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 9.5% ತನಕ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1.5%. ಸರಿಯಾ, 1.5% ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ, ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್, ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಆನಂತರ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಡ್ 2 months ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ DA. ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೈಲ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ EL ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. EL ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಡೆತ್ ಕಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, EL ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್, HRA, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. Number 1, actual amount encashed, actual leave salary. Number 2, 10 months salary on the basis of average salary. Number 3, the salary for the approved period of leave which is not encashed. ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಮಿಟ್, ₹3 lakhs. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ. ಸೊ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ವೈಲ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಫ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶಸ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ interest on government securities ₹13,000 taxable under that income from other sources. Interest on POSB account ₹2,000 single name account ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, while computing the total income under that income from other sources, write interest on POSB account 2,000 less exemption. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಪ್ ಟು ₹3,500. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ 3,500. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ taxable interest on POSB account. And she received a rent from let out property ₹3,000 per month,
and she could not collect the rent for January and February. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು? If the rent is not collected or realized by the owner of the property, then it's termed as unrealized rent. ಅಲ್ವಾ? If the owner could not realize the rent, then the amount is taken as unrealized rent. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ₹6,000 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಏನು ಓನರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? In order to claim the exemption in respect of unrealized rent, the conditions, the tenant must be bona fide one, ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ bona fide ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟವರೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದವರು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ bona fide ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. bona fide ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟವರೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದವರ ಇಲ್ವ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ಆತರ bona fide ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಏನು ಒಪ್ಪೋದ್ರಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಂಡೀಷನ್ bona fide ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವೇಕೇಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 19-20 ಸಾವಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು 19-20 ಸಾವಿರ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, whichever is higher, ಅಲ್ವಾ? whichever is higher is taken as the gross annual value. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. whichever is higher, then that is being compared with standard rent. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ whichever is lower, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ನಂತರ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು whichever is highest is taken as gross annual value. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್? ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. 17,000 ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 18,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ 16,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ is rupees 16,000. ಸರಿಯಾ? 17,000 and 18,000. 18,000 whichever is highest. So 18,000 is compared with 16,000 whichever is least. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 16,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅದು 18,000 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 16,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬರೀಬಹುದಾ? ಕಡಿಮೆ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು 14,000, ಇದು 15,000, ಇದು 16,000. ಅವಾಗ 16,000 ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 14,000 or 15,000 whichever is highest, 15,000.
ಸೊ ದಿಸ್ 15,000 ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 16,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗೇನು ಆಗ 15. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ತೇನು, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಫಾರ್ 12 months, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಳೆದ ಸಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೇಸು. ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ, ನಾಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ rupees 3,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 30,000 ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 2 ತಿಂಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 10 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 30,000. ಆದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 36,000 ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ rupees 6,000, 30,000 ಬಂತು. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ್ದು? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 33,000 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, 33,000. ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 30,000. whichever is highest is taken as gross annual value. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 33,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟು? 30,000. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು whichever is highest taken as gross annual value. ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? rupees 33,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 33,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಟ್ 10%. ಯಾವ್ದು 10% ಆಫ್? 10% ಆಫ್ ದಿಸ್ 33,000? ನೋ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ 10% ಆಫ್ 33,000, 3,300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she sold one house for rupees 1,27,800 on 1st April 2019. 1st April 2019. That house was purchased on 15th May 2018 for rupees 45,000. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದ, ನಷ್ಟ ಬಂದಿದ? She sold one house which was purchased for rupees 45,000 for rupees 1,27,800. 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯನ್ನು 1,27,800ಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್
ಮಿಷನರಿ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. The house was purchased on 15th May 2018, which was sold on 1st April 2019. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? If the asset was held by the assessee not for more than 36 months, 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ದಾಟದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೇನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 1,27,800 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ rupees 45,000, ಸರಿಯಾ? 45,000. ಆದ್ರಿಂದ 82,800 ಏನು? ಏನಿದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, another house was sold by her on 20th April 2019 for rupees 2,20,000, which was purchased on 1st May 2005 for rupees 90,000. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ because the property was purchased in the 2005 for rupees 90,000 and sold during the previous year for rupees 2,20,000. How to compute the long term capital gain? For the computation of long term capital gain, now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to index the cost of acquisition. How to index? Cost of acquisition into cost inflation index of the year of sale. Cost of acquisition into cost inflation index of the year of sale divided by cost inflation index of the year of purchase, or as on 1st April 2001. ಹೌದಲ್ಲ? ಲೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ. ಈಗ ನೀವು 1998 ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 1998 the house was purchased and sold during the year 1920 for rupees 2,20,000. The house was purchased for rupees 90,000. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The cost inflation index ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು? 98, 99 ಇದು ಉಂಟಾ? ನೋ. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಯಾವ್ದಿಂದ? 2001-2. 2001-2 ಗೆ ಎಷ್ಟು? 100 ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 90,000 into cost inflation index of the year of sale divided by cost inflation index as on 1st April 2001. Cost